ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत तृतीय खंड। श्रीरामकृष्णंकर समस्त कामना त्याग केवल भक्ति कामना। राम नारद को कहिले, तुमे मो पाखरु किछि वर नियो। नारद कहिले, राम मोर आउ कौन बाकी अछि, कि वर नेबी? तेबे जदि निश्चय वर देव एही वर दियंतु, जेपरि आपणंग पादपद्मरे शुद्धा भक्ति रहे, आउ जेपरि आपणंकर भुवन मोहिनी मायारे मुग्ध न हुए। राम कहिले, नारद आउ किछि वर माग। नारद पुणी कहिले, राम आउ किछि मु चाहे नाही, केवल आपणंकर पादपद्मरे मोर शुद्धा भक्ति रहू, एतिकी करंतु। मु मांक पाखरे प्रार्थना करी कहिथिली, माँ मु लोकमान्य चाहे नाही, केवल एतिकी करंतु जेपरि तुमरी पादपद्मरे शुद्धा भक्ति हुए। अध्यात्मरे अछि लक्ष्मण राम को प्रश्न कले, राम तुमे केते भावरे केते रूपरे थाओ, किपरि तुमको चिन्हि पारिबी? राम कहिले, भाई एई कथाटी जानी रख, जेउठारे ऊर्जित भक्ति से हसे कांदे नाचे गाए। जदि कहार एपरि भक्ति हुए, निश्चय जानिब ईश्वर सेठारे स्वयं वर्तमान। चैतन्य देवंकर एहिपरि होइथिला। भक्त माने अबाक होई सुनिबाकु लागिले। दैववाणी परि एही समस्त कथा शुणुथिले। केही भाबुछंती ठाकुरे कहउछंती प्रेम रे हसे कांदे नाचे गाए। यह तो केवल चैतन्य देवंकर अवस्था नुहे, ठाकुरंकर तो यही अवस्था। तेबे कौन एठारे स्वयं ईश्वर साक्षात वर्तमान? ठाकुरंकर अमृतमयी कथा हेउछि निवृत्ति मार्गर कथा। ईशान को जहा मेघगंभीर स्वर रे कहउछंती सेही कथा हेउछि। विषय लोक देखिले खसामदिया सबू आसी जुटंती। गोटाए मढ़ देखिले सेठारे शकुनी दल आसी पड़ती। विषय लोकंकर किछि हेले सारबत्ता न थाई, जेपरि गोबर गदा। खसामदिया माने आसी कहिबे, आपण दानी ज्ञानी ध्यानी। एगुड़िक केवल कथा नुहे, बरं बाउंश खजारे भूसिबा भଳି। कि निर्बोधता! पंडितों को नहीं राति दिन बसी रहती और तोषामद शुणती। संसारी लोक माने तीनोटी जिनिसर दास, स्त्रीर दास, टंकार दास, मालिकर दास। एमानंकर कौन किछि सारबत्ता थाए? जड़े लोक तांकर नाम कहबी नाही, 800 टंका मासकु दरमा, किंतु स्त्रीर दास। उठिबा कहले उठे, बसिबा कहले बसे। आउ सालिस सरदारी ये सबु काम कौन? दया परोपकार ये सब तो अनेक है। से सबु काम जो माने करिवे सेमानंकर अलगा थाक। तुमर ईश्वरंग पादपद्मरे मन देवार समय होइछि, तांको पाइले सबु मिले। आगे ईश्वर, तापर दया परोपकार, जगतर उपकार, जीव उद्धार। तुमर से भावनारे प्रयोजन कौन? लंकारे रावण मला, बेहुला कांदी आकुल हैला। तुमर ताहा ही होइछि। जड़े सर्वत्यागी जदि तुमको कहि दियंती एई कर, तेबे बेस हुअंता। संसारी लोकर परामर्श रे ठीक हेब नाही। से लोक ब्राह्मण पंडित बा अन्य केही हो। श्री रामकृष्ण कहउछंती, पागल हुआ ईश्वरंग प्रेम रे पागल हुआ। प्रकृत रे लोके जानंतु जे ईशान बतन पागल होइछंती, आउ पारु नाहंती। ताहेले से माने सालिस और मध्यस्थ कराइबाकू एणिकी तुम पाखकू आसिबे नाही। कषाकुषी फिंगी दियो, ईशान नाम सार्थक कर। ईशान कहउछंती, दे माँ पागल करे आर काज नाई माँ ज्ञान विचारे। श्री रामकृष्ण कहउछंती, पागल ना सुस्थ मस्तिष्क। शिवनाथ कहिथिले, बेसी ईश्वर चिंता कले अचैतन्य होई जिबाकू हुए। मु कहिली, कौन? चैतन्य को चिंता करी कौन कहीं अचैतन्य हो पारे? से नित्य शुद्ध बोध स्वरूप, जहाँ बोधरे
ସବୁ ବୋଧ ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟରେ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟମୟ। କହନ୍ତି କ'ଣ ନା କେତେକ ସାହେବଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେପରି ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ଐହିକ ପଦାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଭାବେତେ ଭରଲ ତନୁ ହରଲ ଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର କଥା ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଈଶାନ ବସିଅଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ଥରେ ମନ୍ଦିରର ପାଷାଣମୟୀ କାଳୀ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦୀପ ଆଲୋକରେ ମାଙ୍କ ମୁଖ ହାସ୍ୟମୟୀ। ଯେପରି ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ବିନିସୃତ ବେଦମନ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଆପଣ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଘର ସେ ଘରଣୀ, ମୁଁ ରଥ ସେ ରଥୀ। ସେ ଯେପରି ଚଳାନ୍ତି ସେପରି ଚଳେ, ଯେପରି କୁହାନ୍ତି ସେପରି କହେ। କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଦୈବବାଣୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଛି ବାଳକ କିମ୍ବା ପାଗଳ, ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥା କହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ହେଉଛି। ମହାପାତକ, ଅନେକ ଦିନର ପାତକ, ଅନେକ ଦିନର ଅଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ କ୍ଷଣକରେ ପଳାଇଯାଏ। 1000 ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାର ଘର ଭିତରକୁ ଯଦି ଆଲୋକ ଆସେ, ତାହେଲେ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାର କ'ଣ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦୂର ହୁଏ ନା କ୍ଷଣକରେ ଦୂର ହୁଏ? ଆଲୋକ ଆଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ। ଓକିଲ କହେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବାର ସବୁ କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାକିମଙ୍କ ହାତରେ। ବ୍ରହ୍ମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି କହନ୍ତି। ସେହି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଚଣ୍ଡୀରେ ଅଛି ଜାଣନା, ଦେବତାମାନେ ଆଗେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ତବ କଲେ, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ତେବେ ହରିଙ୍କର ଜଗନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ। ଈଶାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମଧୁକୈଟଭ ବୋଧ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ୱଂ ସ୍ୱାହା ତ୍ୱଂ ସ୍ୱଧା ତ୍ୱଂ ହି ବସତ୍କାର ସରାତ୍ମିକା ସୁଧା ତମକ୍ଷରେ ନିତ୍ୟକ୍ରୀଧା ମାତ୍ରାତ୍ମିକା ସ୍ଥିତା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ସ୍ଥିତା ନିତ୍ୟା ୟାନୁଚାର୍ୟା ବିଶେଷତଃ ତ୍ୱମେବ ସା ତ୍ୱଂ ସାବିତ୍ରୀ ତ୍ୱଂ ଦେବୀ ଜନନୀ ପରା ତ୍ୱୟୈବ ଧାର୍ୟତେ ସର୍ବଂ ତ୍ୱୟୈତତ୍ ସୃଜ୍ୟତେ ଜଗତ୍ ତ୍ୱୟୈତତ୍ ପାଲ୍ୟତେ ଦେବୀ ତମତ୍ତସ୍ୟନ୍ତେ ଚ ସର୍ବଦା ବିସୃଷ୍ଟୌ ସୃଷ୍ଟିରୂପା ତ୍ୱଂ ସ୍ଥିତିରୂପା চ ପାଲନେ ତଥା ସଂହୃତିରୂପାନ୍ତେ ଜଗତ୍ ଉଦ୍ଧସ୍ୟ ଜଗନ୍ମୟେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଏଇଟି ଧାରଣା କରିବା ଦରକାର। କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘେରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏତେକ୍ଷଣ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଥର ଠାକୁରେ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କଲେ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଚାନ୍ଦିନୀରେ ଆସି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ତାଙ୍କର ପାଦମୂଳରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚରଣ ଧୂଳିର ଭିକାରୀ। ସମସ୍ତେ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରିବା ପରେ ଠାକୁରେ ଚାନ୍ଦିନୀରୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଓ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହି କହି ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি, আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি। ধর্মাধর্ম କ'ଣ ଜାଣ? ଏଠାରେ ଧର୍ମ ମାନେ ବୈଧି ଧର୍ମ। ଯେପରି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, କାଙ୍ଗାଳି ଭୋଜନ ଏହିସବୁ। ଏହି ଧର୍ମକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ଏ ପଥ ବଡ଼ କଠିନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ପଥ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ଲୋକ ତାହାର ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ। ଜଣେ କଂସାଇ ଗୋଟାଏ ଗୋରୁକୁ କାଟିବ ବୋଲି ନେଇଯାଉଛି। ଗୋରୁ ବଲ ମାନୁନଥିଲା। କଂସାଇ ଧକାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇନେବ। ଖାଇ ଦେହରେ ବଳ ଆସିଲେ ତାପରେ ଗୋରୁଟାକୁ ନେଇଯିବ। ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗୋରୁକୁ କାଟିଲା,
ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ତାହାର ହିଁ ଗୋହତ୍ୟାର ପାପ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତିପଥ ଭଲ। ଠାକୁରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସ୍ୱରରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ନିବୃତ୍ତ ମାର୍ଗର ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ତାହା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦରୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅବଶେଷେ ରାଖ ଗୋମା ହାଡ଼େର ମାଲା ସିଦ୍ଧି ଘଟା। ଠାକୁରେ ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲେ। ଅଧର, କିଶୋରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ବସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ଈଶାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କାହିଁକି କିଛି ତ ହୋଇନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛ? ପୁରଶ୍ଚରଣ 5 ମାସ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଏହା କରିଥିଲେ କିଛି ଗୋଟାଏ କାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତା। ଅଧର କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏତେ କଥା କହିବା ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ? ସେ ଜାପକ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି କ୍ଷଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଠାକୁରେ ଅଧରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶାନ ଖୁବ୍ ଦାନୀ। ଆଉ ଦେଖ, ଜପତପ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ତଳେ ବସି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଠାକୁରେ ଅଧରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଯୋଗ ଓ ଭୋଗ ଦୁଇ ଅଛି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।